لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zunaidi MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita tunggu dulu sebentar lah, karena Ustadz Junednya lagi proses mau masuk, jadi bisa tunggu dulu sebentar. Silakan bisa dipersiapkan dulu ATK-nya, karena insya Allah malam ini ada penyampaian materi. Insya Allah bermanfaat, karena ilmu itu akan lebih mudah kita ingat, lebih mudah kita pelajari kembali kalau misalnya kita ikat dengan kita catat. Jadi bukan hanya sekedar kita dengarkan, tapi bisa kita catatlah sambil kita nunggu Ustadznya masuk terlebih dulu. Mohon tunggu dulu sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, kedengaran suara Bunda? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah selesai kita membaca Al-Quran bersama, teman bersama-sama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa bertemu walaupun seperti ini kondisinya, begitu ya. Mudah-mudahan diberkahi dan dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim penyelenggara nih ya, tim panitia. Kemarin usulan saya diterima dan dilaksanakan. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan Ustadz Junaidi. Alhamdulillah Ustadz Junaid yang sangat luar biasa
Mantap lah beliau itu pokoknya. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berkesinambungan ya acara kita ya. Karena kalau nggak seperti ini ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, terima kasih nih kepada tim kaderisasi, kepada tim syiar yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Nanti teman-teman banyak ya yang dari anggota baru ya. Nah, akan banyak informasi atau ada beberapa hal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dimohon nih partisipasinya kepada teman-teman gitu kan. Siapa tahu dengan adanya kalian ikut serta di sini dapat menumbuhkan atau melatih skill berbicara di depan umum ataupun skill dalam hal apapun itulah, mendapatkan ilmu-ilmu baru lah. Dan kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling benar. Kita semuanya sama-sama belajar. Dan terus semangatlah saling belajar, saling mengingatkan, mengajak kepada kebenaran dengan kebaikan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah selamat datang kepada Ustadz Junaid. Alhamdulillah jika sudah masuk, mungkin langsung saja saya serahkan kepada moderator atau MC pada malam hari ini. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Tuh. Sudah pada ngopi kah nih? Alhamdulillah sudah Ustaz. Ya, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Junaidi MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Kawan dulu lah. Satu aja makan dulu. Ajar dia. Ini materinya tentang apa kira-kira? Al-Quran aja Ustadz, soalnya ini agendanya insya Allah hatamannya rutinan kami adakan di LDK Damu, tapi masih berkala secara online saja. Jadi gimana caranya kita tuh bisa cinta aja sama Al-Quran, terus nilai-nilai Al-Quran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Tadi itu temanya tadi cinta Quran, raih kesuksesan kalau nggak salah. Oke, siap-siap. Tunggu bentar ya, tak ambilkan langsung kitabnya. Sebentar ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adikku sekalian, mahasiswa, mahasiswi sekalian yang berbahagia, kembali kita pada kali ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam
hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat yang paling besar itu adalah diberikan kesehatan dan keafiatan. Sehat itu bisa kita lihat dengan badan kita yang enggak sakit. Tetapi yang afiat ini yang paling bagus. Kenapa? Karena afiat itu diberikan sehat, tapi kesehatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang yang sehat tapi nggak diberikan keafiatan. Contoh, ada orang mencuri. Pasti orang yang bisa mencuri itu dia sehat. Seandainya dia tidak sehat, nggak bisa mencuri. Tapi karena dia sehat, dia bisa mencuri. Nah, tetapi andaikan dia diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan gunakan kesehatan itu untuk mencuri. Tetapi afiat ini adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah, tetapi kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ulang. Rasulullah nih, yang paling afdal ibadah di antara umatku, yakni membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, yang paling afdal ibadah di antara umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa paling afdal? Yang pertama coba ketika kita sholat, begitu kita takbir Allahu Akbar, nggak sengaja ingatan kita, hati kita itu diingatkan oleh sesuatu hal. Contoh misalnya, kita ini sudah sehari semalam mencari kunci motor. Pas ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Begitu kita ruku, oh iya, aku meletakkan kunci di atas lemari. Nah, ini ya, orang yang ibadah sholat aja belum tentu dia khusyuk. Tetapi coba, ketika kita membaca Al-Quran, itu mohon maaf, mata kita fokus kepada hurufnya, fokus kepada harokatnya, fokus kepada tasdidnya, fokus kepada hukum-hukumnya, sehingga tidak mungkin lagi pikiran kita ini akan memikirkan yang lain. Kita akan khusyuk membaca itu. Nah, jadi kami rasakan bahwasanya ibadah yang paling khusyuk adalah membaca Al-Quran. Apalagi membacanya itu diiringi dengan irama. Contoh misalnya, irama Syekh Mahir Muakili, Imam Mekah ya. Contohnya misalnya surah Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Nah, kita membaca seperti itu, hati kita itu khusyuk, pikiran kita nggak kemana-mana, mata kita ke situ ya tujuannya. Jadi sampai-sampai mohon maaf,
Imam Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi. Kata Nabi, "Ana Madinatul ilm wa Ali babuha." Aku adalah, nih Rasulullah mengatakan, aku adalah gudangnya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah gudang pintunya. Nah, sampai-sampai Sayyidina Ali ini, kata Nabi, seandainya ada nabi setelah aku, Sayyidina Ali ini yang bakal jadi nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika Al-Quran itu dibaca dalam keadaan sholatnya berdiri. Tentunya orang yang sholat itu kan suci dari hadas dan najis. Maka satu hurufnya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dibalas kebaikannya satu huruf 100 kebaikan. Itu kalau dalam keadaan sholat kita membacanya. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca ayat Al-Quran dalam keadaan sholat, tapi sholatnya duduk, maka pahalanya itu satu hurufnya adalah 50 kebaikan. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, tetapi tidak dalam keadaan sholat, maka mendapatkan 25 kebaikan. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, sholat enggak, wudhu juga enggak, maka satu hurufnya cuma dapat 10 kebaikan. Nah ini ya, jadi insya Allah tidak ada rugi-ruginya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran itu memiliki cahaya. Ketika kita lihat huruf itu, cahayanya akan pindah ke mata kita. Setelah kita pandang, kemudian kita ucapkan, maka cahaya huruf Al-Quran itu akan pindah ke lisan kita. Setelah pindah ke lisan kita, dia akan pindah ke dalam hati kita. Makanya kata Nabi mengatakan, ujar Nabi, "Nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran." Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, wahai umat manusia, wahai umatku, nawwiru buyutakum. Nah, lihat ini perintah nih. Sinarilah rumah-rumah kalian. Nah, rumah-rumah kalian. Kalian itu jamak ya, banyak semuanya umat Rasulullah. Bisolah wa tilawatil Quran. Ya, ini dengan menjalankan sholat sunnah di rumah dan kemudian dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu. Nah, jadi itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan lampu. Kalau lampu ini kan zaman sekarang terang juga, tetapi terangnya itu cuma dilihat oleh mata kita. Sedangkan kalau kita bacakan Al-Quran, terangnya itu bukan hanya dilihat oleh manusia-manusia yang soleh, tetapi mohon maaf, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Maka penduduk langit melihat rumah tersebut bagaikan kita penduduk bumi melihat ke langit ada bintang-bintang. Nah, ini ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dilihat oleh malaikat itu tubuhnya bercahaya. Orang yang nggak pernah membaca Al-Quran itu tubuhnya gelap gulita. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumahnya itu bagaikan alam kubur yang sepi dan mengerikan. Hantunya banyak, mak lampirnya banyak. Apalagi itu yang ada di pakunya di sini tuh. Sundul bolong kah? Kemudian yang berlubang di belakang. Lubang belakang itu apa? Grandong kah? Nah, pokoknya kayak itulah. Kuntilanak dan sebagainya. Nah, itu rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran, maaf, itu banyak hantunya tuh ya. Oke, kita kembali bahwasanya kata Nabi, afdalul ibadati, yang paling utama ibadah, ummati untuk umatku. Ini Nabi yang mengatakan ya, qiraatul Quran adalah membaca Al-Quran. Nah, tuh, jadi itu yang perlu digaris bawahi. Oh, berarti yang lain tuh nggak afdol. Coba lihat sekarang. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi. Yuk, mana yang ada yang lebih tinggi, lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Dan itu Al-Quran satu-satunya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mengirim Al-Quran ini siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah komandannya.
Kemudian jenderalnya seluruh malaikat. Kemudian yang menerima Al-Quran siapa? Baginda Rasulullah SAW. 124.000 nabi yang pernah diutus di alam dunia ini semuanya tunduk kepada baginda Rasulullah SAW yang nantinya akan menjadi penghulu bagi seluruh nabi, bagi seluruh manusia di alam akhirat nanti. Bahkan satu-satunya yang mampu memberikan syafaat di akhirat nanti hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, nomor 1 di dunia dan akhirat. Kemudian yang disuruh membawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril, nomor 1 seluruh malaikat. Kemudian yang menerima siapa? Nabi Muhammad, nomor 1 di antara seluruh nabi dan rasul. Nah, kemudian tempat yang diturunkan Al-Quran coba, Makkah. Menjadi tempat nomor 1 di dunia yang selalu dikunjungi oleh manusia seluruh alam dunia. Kemudian di Madinah, coba bayangkan, ketika diturunkan di Mekah, kita sholat di Mekah tenah, karena dimuliakan Allah SWT. 1 rakaat kita sholat di Mekah itu sama dengan 100.000 rakaat kita sholat di Masjid Raya Darussalam atau masjid yang ada di dunia. Nah, bayangkan, ini adalah tempat-tempat yang diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT menjadi tempat yang paling mulia di dunia. Nah, oke ya, jadi di antara kita semua nih, mahasiswa-mahasiswi, orang yang ingin sukses di dunia, sukses di akhirat, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kata Nabi, yang paling bagus membaca Al-Quran hatam itu 1 bulan sekali. Kenapa? Karena bacaannya itu adalah tartil. Nah, ada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, itu 30 juz itu dalam 2 rakaat sholat malam. Selesai beliau. Imam Syafi'i kalau bulan puasa sehari itu 2 kali hatam Al-Quran. Nah, kita nggak mungkin bisa seperti itu. Kita kalikan, kalau 1 hurufnya dikali 10, sudah berapa huruf yang ada di dalam Al-Quran itu yang kita baca sudah. Nah, jadi itu ya pesan Nabi, Iqra'ul Quran. Baca oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, dia akan menjadi penolong, menjadi pemberi syafaat kepada seluruh pembacanya. Nah, itu ya. Baik, sekarang mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya masalah seputar Al-Quran. Jadi orang dulu setiap habis maghrib itu di rumah-rumah itu terdengar bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang coba mulai dari adik-adik mahasiswa ini dihidupkan seperti itu. Nah, dihidupkan habis maghrib itu membaca Al-Quran. Kalau yang bisa 30 juz, hebat lagi. Kalau bisa minimal adalah surah Waqiah, dibaca pagi hari dan habis maghrib. Maka kata Nabi, siapa yang membaca surah Waqiah ini, hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beli rumah, duitnya cukup. Mau beli mobil, duitnya cukup. Hendak nikah, duitnya cukup. Hendak nikah lagi, duitnya cukup. Ya kalau hendak tolak ke Makkah, duitnya cukup. Hendak misalnya apalagi nukar motor, duitnya cukup. Serba dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengamalkan surah Waqiah. Nah, itu minimal ya. Tapi yang paling bagus adalah mulai dari juz 1 baca sampai juz 30. Nah, nanti surah-surah yang kita baca, mereka akan datang hari kiamat, akan lapor dengan Allah. Ya Allah, ini si Syarif dulu ketika masih hidup di dunia, aku selalu dibaca olehnya. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat untuk dia. Jangan engkau sentuhkan tubuhnya ya Allah dengan api neraka, karena di dunia dia memuliakan aku. Oke ya. Gitu. Kemudian Al-Quran itu kami sendiri merasakan dari semenjak umur 14 tahun.
kami ini mau sekolah SMA. Ibu kita mengatakan, silahkan kamu kalau mau sekolah SMA, saya cuman punya uang 150.000 saja. Nah, silahkan cari sendiri di sana. Nah, kami bingung, ya Allah, untuk apa 150.000 nih, untuk jalan aja habis. Tapi saya bismillahirrahmanirrahim, barokah Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan. Ternyata benar. Baru sekolah SMA aja dulu sudah jadi artis Al-Quran. Diundang sana kemari. Bahkan, mohon maaf, kami yang bisa malah mengirimi kepada orang tua barokah Al-Quran. Kami rasakan Al-Quran Masya Allah. Sampai, mohon maaf, di SMA tuh seluruh biaya ditanggung orang barokah Al-Quran. Kemudian di kuliah S1 dikasih beasiswa terus. Bukan hanya 1 beasiswa tuh. Sampai 3 kalau nggak salah itu. Barokah Al-Quran. Kemudian S2 juga selesai, itu semuanya dibayarkan orang. Nggak ada kita bayar sendiri. Semua itu adalah barokah Al-Quran. Bahkan sampai menikah aja, seorang wanita yang meminta kepada kita, udah nggak usah pakai jujuran. Kami aja yang menjujuri. Nah ya kalau itu barokah Al-Quran. Itu baru 1 binian itu. Jika ada 3, kada apa-apa jualnya. Oke ya. Baik. Itu cerita, tapi bukan cerita hayalan. Memang benar terjadi. Bahkan mohon maaf, guru saya pernah mengatakan gini. Jun, kata beliau, belajar Al-Quran. Nanti kamu bisa ke Mekah. Gratis lagi. Saya pikir, nggak mungkin. Ke Mekah kan perlu uang 40 juta sampai 50 juta. Nggak mungkin. Dalam hati itu nggak mungkin. Saya belajar terus, belajar. 15 tahun saya belajar, kurang lebih. Sampai sekarang pun masih belajar. Nah, dari situ bukan hanya ke Mekah, ke Brunei, ke Malaysia, kemana-mana itu, mohon maaf, semuanya dikasih orang. Nah, ini barokah Al-Quran. Nah, sekarang saya kalau mau pekerjaan itu, seandainya saya mau kerja di mana-mana itu, orang nawari, bukan saya yang mencari. Nah, itu apa? Barokah Al-Quran semuanya. Jadi kalau ingin diberkahi Allah hidupnya, Al-Quran jangan pernah ditinggal. Dalam hati atau tulis di rumah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Oke. Baik, kalau ada mau yang di-sharingkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Kak, gimana caranya saat kita membaca Al-Quran itu merasakan manisnya kita membaca Al-Quran dan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Karena tidak semua orang membaca Al-Quran itu bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Gitu aja, Kak. Pertanyaannya, baca Al-Quran supaya tenang gitu ya? Iya kah? Maksudnya membaca Al-Quran itu bisa merasakan manisnya membaca Al-Quran. Karena nggak semua orang yang baca Al-Quran itu bisa merasakan nikmat membaca Al-Quran. Gitu maksudnya. Oke, siap. Bagus pertanyaannya. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, kita itu bisa merasakan, merasuk ke dalam hati. Ingat, Allah SWT mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifaun. Pertama adalah obat. Obat apa? Yang nyata adalah obat galau. Nah ya, obat galau. Galau dalam bidang apa? Tentang urusan dunia. Siapa yang ingin bahagia? Al-Quran tujuannya. Obat hati ada 5 perkara ya, yang diantaranya adalah membaca Al-Quran. Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati? Yang pertama adalah dipelajari ilmunya. Pertama, ilmu tajwidnya, kemudian ilmu iramanya, yang ketiga mungkin maknanya ya. Nah, kalau makna ini mungkin harus belajar lebih lama, tapi mungkin cukup irama dengan hukum-hukumnya atau ilmu tajwidnya. Salah satu contoh ketika kita membaca surah
apa namanya, yang juz 29 itu Tabarok ya. Kita kenal dengan surah Tabarok. Yang membaca surah Tabarok, maka surah itu akan mengawani kita di alam kubur nanti. 2 malaikat itu bakal dihalang oleh dia, nggak boleh bertanya. Asal yang juz 29 itu surah Tabarok itu dibaca. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita ambil air wudhu. Kedua, pakai siwak. Siwak, cara memakainya seperti ini. Nah, 3 di atas, 2 di bawah. Kemudian, nah, putarkan angka 8 ke atas. Nah, itu dalam keadaan bersiwak. Nah, sholat memakai siwak, 1 rakaat memakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah, ini siwak nih ya. Harganya murah, 10.000 aja. Di G9 tuh ada. Baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca istighfar dulu kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kemudian, ya Allah, saya hari ini, detik ini mau membaca Al-Quran. Semoga bacaan saya ini diterima oleh Engkau dan hadiahnya akan saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan Allah, disehatkan Allah. Kalau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan jadi kiriman untuk orang tua. Nah, lalu habis itu kita menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, tempatnya pun suci, baru kita ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Nah, itu baru dua ayat. Itu sudah mulai berlinang air mata. Apalagi nanti sampai 1 surah itu bisa benar-benar menangis. Apalagi membacanya jam 2 malam. Nah, jam 2 malam itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Oke, si Kartika seperti itu ya caranya ya. Dinikmati, kita membaca Al-Quran dinikmati. Seperti kita melakukan misalnya lagu Roma Irama. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, seolah-olah kita bertemu dengan Allah pun seperti itu. Nah, oke ya. Ada lagi kah? Ada Ustaz. Apa nih ceritanya Ustaz? Geng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin tanya, ini kan tentang Al-Quran ya. Jadi tuh mau tanya mana yang lebih utama gitu antara kita menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran atau cukup menghafal sedikit tetapi kita memahami secara baik dan benar gitu isi kandungannya. Sedangkan yang banyak tadi itu kita tuh cuma menghafal saja tapi tanpa memahami gitu. Itu mana yang lebih utama Ustaz? Ya Supat. Oke, Sasti, hadap benar ngaranya. Oke, mana lebih utama menghafal sedikit tapi dia tahu maknanya, tahu maksudnya dan diamalkan dengan menghafal banyak tapi nggak tahu maksudnya, nggak tahu ininya. Dua-duanya bagus, Sasti. Yang lebih bagus adalah hafal 30 juz, kemudian tahu isinya dan bisa mengamalkannya. Karena orang yang hafal 30 juz, nih, orang yang hafal 30 juz, maka 10 ahli keluarganya dijamin masuk surga. Nah, makanya nih nang bebuan cewek-ceweknya ini minta sama Allah, ya Allah pertemukan ulun dengan yang hafiz Quran 30 juz. Amun kada minta pas kena misalnya sudah jodohnya ini sudah sampai minta kada
anu kada langsung jar Tuhan manggil ke malaikat. Malaikat, Pak Tuhan, tuna si Sasti itu sudah waktunya nikah. Oh, siap. Yang mana jodohnya? Tasarah hikam jahnya kada minta. Oke, pas diambilkan nang apa ngarannya misalnya hirang awaknya, keriting rambutnya, giginya paculan, pemamai, kada bisi gawian misalnya nih. Tapi beda lagi ketika kita meminta, habis sholat tuh minta, ya Allah, ulun minta lawan pian nih ya Allah, suami yang hafal Quran 30 juz. Seandainya memang jodoh ulun selain itu, tapi ulun hendak aja gin. Nah, kayak itu nah. Seolah-olah memaksa ke Tuhan. Karena apa-apa juga Allah itu maha senang, maha suka. Selama hambanya mau meminta, itu Allah makin senang sama dia. Makanya kata Allah itu, ud'uni, minta sama aku. Apa? Ud'uni astajib lakum, minta sama aku, akan kuberikan. Nah, lah ingatilah si Sasti lah. Jadi menghafal Quran sedikit tapi tahu maknanya dengan menghafal Quran 30 juz tahu maknanya nyata ya bagusnya 30 juz. Oke. Wujud banget Ustaz. Bahkan nih Sasti, bahkanlah andaikan di dunia kita punya teman kita ini 30 juz, kita sayangi dia, kita kasih dia, misalnya kita traktir makan pentol sebuting barang atau apakah kita kasih minum, kita akrab sama ini. Karena pas kita ini ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, nanti ahli Quran ini akan mengatakan sama Allah, ya Allah, si A itu tolong jangan dimasuk dalam api neraka. Di dunia dia adalah saudara kami. Benar dia memang malas membaca Al-Quran, tapi dia baik banget sama saya ya Allah. Tolong dia ya Allah masukkan surga bersama kami. Bujur ini bisa memasukkan. Kenapa? Orang yang hafal Quran akan memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Ya kalau. Nah, makanya nih bebinnya nih. Cari laki yang hafal Quran. Ada lagi? Izin bertanya Ustaz. Oke, silakan. Untuk menghafal Al-Quran itu kan biasanya niat yang pertama. Nah, apabila niat menghafal Al-Quran, tapi misalnya untuk mengajak orang tua ke surga atau pengen membahagiakan orang tua itu gimana, Ustaz? Apakah termasuk niatnya karena Allah atau bukan? Atau bagaimana cara meluruskan niatnya, Ustaz? Oke. Jadi, innamal a'malu bin niat. Hanya saja sahnya amal, diterimanya amal, sampainya amal itu karena niatnya tadi. Maka tiada lain niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nih, menanam padi pasti rumputnya macam-macam rumput akan tumbuh. Nah, niatkan menanam padi, semua rumput itu akan tumbuh. Tapi coba kita berniat nanam rumput, padi nggak bakalan tumbuh. Nah, gitu ya. Jadi kalau berniat, ya Allah, saya ingin ingin menghafal Al-Quran, berikan kemudahan ya Allah, mudah-mudahan Al-Quran yang ulun hafal ini Engkau kuatkan dan Engkau berikan kemudahan untuk membacanya dalam kehidupan sehari-hari hingga ulun meninggal dunia ya Allah. Cukup kayak itu aja niatnya sudah, maka nanti keluarga kita, bapak kita, kakek kita, nini kita, semua sudah masuk ke sini. Nah, tapi kalau niatnya lain, itu nanti Allah nggak menerima. Niatkan semua lillahi ta'ala. Inna sholati, sesungguh sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semua adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu ya. Ustaz, syukran. Oke. Ada lagi? Ada Ustaz. Ayo. Katanya sebagai obat dari segala macam penyakit. Nah, benar nggak sih Ustaz? Oke, baik. Al-Quran itu segala macam obat. Ya, oke ya. Ada seseorang yang
terkena penyakit itu sudah sangat lama, luar biasa. Terutama ini aja, saya sendiri aja lah, nggak usah yang lain. Kalau 3 hari nggak membaca Al-Quran, itu langsung sakit. Ini beneran. Kami kalau 3 hari nggak membaca Quran, itu langsung sakit badan. Bisa demam, bisa pilek, bahkan bisa muntah ya. Ini kalau 3 hari nggak baca Quran. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran, langsung sembuh. Berarti ini bukti bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an itu syifaun, adalah obat. Tapi yang paling mujarad adalah Al-Qur'an adalah obat hati. Nah, kalau hati bagus kata Nabi, di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu atau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, jelek, maka semuanya akan menjadi rusak. Tidak ada orang yang masuk neraka itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Oh, aku tumor. Nggak ada. Tetapi orang yang masuk ke dalam api neraka itu orang yang punya penyakit hati. Contoh, takabur, hasad, iri, dengki, sombong. Ini penyakit hati ini. Orang yang punya penyakit ini, dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, kalau cuman tumor langsung kita mati, itu nggak masalah. Nggak masalah, di dunia aja kita yang mengambilkan mati, tetapi nanti di akhirat itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah penyakit hati ini di dunia bermasalah, di akhirat pun sangat-sangat bermasalah. Bahkan tidak akan mencium baunya surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi, sombong. Hati-hatilah. Nah, oke. Jadi obat Al-Quran itu boleh jadi kalau kami rasakan nih 3 hari kadang baca Quran garing, sakit, maka benar Al-Quran itu memang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi obat. Nah. Oke, ada lagi? Satu lagi Ustaz. Oke. Nah, gimana sih biar kita tuh buat istiqomah baca Al-Quran terus, kan biasanya kan niatnya kadang-kadang hari ini besoknya rajin, nah gitu Ustaz. Biar istiqomah tuh gimana sih Ustaz? Oke. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah. Kemudian tatanazzalu alaihim, turun kepada mereka, itu siapa? Malaikat turun pada mereka. Dia mengatakan malaikat, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wabshiru bil jannah. Nah, yang ketiga ini dikabarkan kepada orang yang istiqomah tadi. Ayo istiqomah, amalkan baca Al-Quran, engkau akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang istiqomah. Bagaimana cara kita istiqomah? Nah, di tubuh kita ini ada namanya akal, ada namanya nafsu. Nah, ada hati bersambung dengan akal. Nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada yang kada baik. Nah, contoh, kita hendak membaca Al-Quran. Sudah niat nih, aku jam 1 hendak baca Quran. Timbul sudah membaca Quran. Mapa ikam baca Quran? Guring jagin, ngantuk kayak ini aja. Oh iyalah, guring aja. Ini nafsu kada mau, kada hendak membaca Al-Quran. Kenapa? Nafsu itu senantiasa membawa kita kepada keadaan yang baik. Makanya ketika kita perang yang paling besar, yang paling berat itu bukan melawan musuh, bukan, tetapi melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, coba ya,
Ketika kita hendak membaca Quran itu beratnya luar biasa. Kenapa? Karena satu hurufnya pahalanya banyak benar. Coba kita membaca WhatsApp satu hari satu malam kada apa-apa, tahan aja kita. Baca Quran selembar rumah beratnya luar biasa. Nah, buka Facebook sehari itu 100 kali gin oke. Buka Instagram sehari 100 kali oke. Sampai mengeluarkan pulsa yang begitu banyak. Tetapi begitu baca Quran gratis, diberi pahala oleh Allah. Tapi kenapa yuk beratnya luar biasa? Nah, sampai-sampai orang yang istiqomah nih, hadiah orang istiqomah. Andaikan kita setiap hari ini baca Quran, esok tuh garing kada kawan baca Quran, malaikat itu tetap mencatat hari ini baca Quran. Meninggal dunia tapi istiqomah hari baca Quran, sampai hari kiamat malaikat itu mencatat ini hari ini baca Quran, besok baca Quran, sampai hari kiamat membaca Al-Quran. Nah, ini hebatnya orang yang istiqomah. Tapi istiqomah itu kadang nyaman, pahit, berat, luar biasa. Karena janji apa? Orang istiqomah itu wabsyiru bil jannah, mereka dikabarkan dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Halida, takon kah? Latifah, Indah tuh kadang akun nggak? Indah aja. Eka, kalau malam Eka, kalau siang Eki. Winarti. Sasti. Nur Khasanah. Ada lagi? Mungkin sudah cukup Ustadz. Oke, siap. Alhamdulillah, syukron Ustadz atas ilmu yang diberikan. Siap. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari materi yang Ustadz sampaikan. Amin. Amin. Ustadz, minta izin untuk membacakan doa untuk kunutan. Doa ya. Yeah. Si Ahmad Al-Ikhlas yang baca. Ahmad. Ustaz. Ya, Ustaz. Ulun kira tak bisa baca Ustaz. Aladzini walikul niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita minta pada malam hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya sesi foto Ustaz. Jadi diharapkan teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Ya. Ya, udah siap lah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Syukuran Ustadz atas ilmunya yang sudah diberikan. Pilih nomor 1. Ada pilih nomor 1.
Oke, pamit duluan lah. Ada tamu tuh. Mahasiswi juga bertiga tadi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, kan belum ditutup. Oke, selanjutnya acara penutup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan mengucap hamdalah. Rabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Tan. Ayo. Udah kan?